నమస్కారం. టుడే వీచర్ కి స్వాగతం. జాతర సంబంధించిన కోఆర్డినేషన్ డిస్కషన్ లాగా సో రియల్ aim of this thing is to ensure that festival kabatti will ensure that everything is in a smooth fashion. For that coordination is anyway last so many years this program is happening. The festival is happening and is happening in Vijayanagar. So that we try to ensure. Apart from that, there are some games observed because I came here 2 hours ago and I visited the Nenokra Vihara. Yes, I observed few things that I'll discuss with you. I'll ask Honorable MLA Garu this year. జాతర మనం మీటింగ్ చేసుకున్నాం. ఏ విధంగా జరిగింది నేను పొరపాటు కూడా చెప్పండి, ఎందుకు బాగా చేయాలన్నదే కాన్సెప్ట్. కాబట్టి అందరూ కూడా పత్రికా సోదరులు కూడా అందిస్తూ చేసి పోలేనమ్మ జాతరని అందరూ చెప్తారని రోజున్నాం. ఏ విధంగా అన్ని తీసుకొని చేస్తామని చెప్పి to do better and what is the improvement that we can do this year. అర్థమవుతుందా అందరికి? సో మున్సిపల్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రాపర్ గా లేదు అక్కడ. సో దిస్ ఇస్ కమిషనర్ బికాజ్ ది ఫెస్టివల్ అది రాత్రి హ్యాపన్ దట్ టైం తర్వాత కాబట్టి 20,000 people or more than that department. The first thing is these electricity supply should be uninterrupted, so there should not be DE garu supply సంబంధించిన issue. So extra transformer కోసం ఏం ప్రొవిజన్ ఫస్ట్ what is installed like that you can bear and required after the partners so there is no and electricity you above at least 20 feet. It should not be 20 feet. 800 meters. After that, please 8 kilometers till the during this Nagarotsam day. So any roads R&B department ki belong to R&B department or any other department also? Entire roads where the processing is R&B. Ready? We baat hai. So meet education ఏంటి? So head constable garu మీ డిపార్ట్మెంట్ you are so you have to arrange 3 fire vehicles. Coordination if you have to intimate there should be 3 fire brigades. So the way you put so near to
కుమారకం కూడా ఈ మండపం దగ్గర మీరు రెండు This time also we'll be placing one ambulance at the old bus stand, one at new bus stand, one should cover the surroundings, where people come. Vendors and some small features also you have done in something. I think you have to there. Sir, in the field we can arrange state materials. But all the patient needs any suture. The bus station to APSRTC this time also, so that we can operate as many more buses as possible. In the last year, we have operated 70 buses to different destinations from Ekagiri. So what do you require? We require that bus station physically with a good electrification. Yes, sir. The place given for disposal of commercial operations only. And I am also request the same bus. You put very students come to the and if needed, we should have separate passes also to have student to if there is some related some problem. But temporary one has to set up near And they try to board the buses at 1 second. That is the problem. so while returning back also they'll go by same buses. Yes, yes. How many buses we can expect? And we are expecting 70 to 80 buses on average 25th and about a little bit more on 26th also. సార్ మీరు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి మీరు కూడా చేస్తాం సార్ అది అట్లే సార్ ఉంది సార్ అది ఎందుకంటే బిజినెస్ కదా ఈ వాటర్ లైట్ డ్రాప్ ప్రాబ్లం లేదు సార్ మీతో regarding water, we should be supplied properly so that anything else సంతోషం సార్ గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారికి సార్ అదే చాలా ఘనంగా చాలా సక్సెస్ఫుల్గా చేయాలి. ఈ సక్సెస్ఫుల్గా చేయాలంటే ఒక పోలీసు లేకపోతే ఒక రెవెన్యూను లేకపోతే ఒక ఎమ్మెల్యే గారు లేకపోతే ఒక దేవాదాయ శాఖ గారు అందరూ కూడా సమాన బాధ్యత వహించాలి. ఎవరు ఎక్కేదంటే ఏ యొక్క డిపార్ట్మెంట్ ఎక్కువ కాదు, ఏ డిపార్ట్మెంట్ తక్కువ కాదు. సక్సెస్ఫుల్గా మనం కంప్లీట్ చేయాలి, మంచి పేరు తేవాలి. మనం ఏదైనా మనం బాగా చేసి స్టేట్ గవర్నమెంట్కి మంచి పేరు వచ్చింది. ఎందుకంటే ఇది స్టేట్ ఫెస్టివల్ కాబట్టి మనం బాగా చేస్తే మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మంచి పేరు వస్తుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. తర్వాత రైతు చావాడికి వచ్చేటప్పటికి అక్కడ ఒక టీం ఉంటుంది సార్. media person if you can please move in the center. తహసీల్దార్ వన్ తహసీల్దార్ అండ్ టీం సార్. గాలి గంగుల దగ్గర ఒక తహసీల్దార్ అండ్ టీం ఉంటారు. తర్వాత అక్కడి నుంచి పోషణ గుడి దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఒక తహసీల్దార్ ఒక టీం ఉంటుంది సార్. టికెట్ కౌంటర్ల దగ్గర ప్రతి రిపోర్టింగ్ గా ఒక సీనియర్ అసిస్టెంట్ క్యాడర్ లో ఒక స్టాఫ్ ని ఇస్తాం సార్. ఈ సంవత్సరంలో కూడా సబ్ కలెక్టర్ ఆఫీస్ నుంచి you prepare it from your department. These are their name, designation, their mobile number, so we can communication. So we be there that cannot find a person, cannot find a person. So all the basic details about department person who are to this level, you please give it to the revenue department. I'll also communicate the dates to you, and individually I'll issue an order to the department so that దగ్గర ఉంటుంది సార్. 200 రూపీస్ టికెట్కి 2 గంటలు ఇస్తారు సార్. 100 rupees ki 5 రూపీస్కి ఇస్తారు. 3 గంటలు సార్. refrigeration center, milk card. సార్ తర్వాత అందుకు రిమూవల్ ఆఫ్ ఎంక్రోచ్మెంట్ ఆ 20 కెమెరాస్ కి టెంపుల్ నుంచి పే చేస్తాం సార్. టెంపరీ కెమెరాస్ అవసరం లేదు కదా సార్. ఇంకా అదే సార్, అదే ఆ 20 టెంపరీ కెమెరాస్ కి టెంపుల్ నుంచి అవసరం లేదు, ఇది మీ డిసైడ్ చేయాలి, పోలీస్ డిసైడ్ చేయాలి. టెంపరీ కెమెరాస్ మాట పర్మనెంట్ కెమెరాస్ కి టెంపుల్ నుంచి 1 lakh ప్రొవైడ్ చేస్తాం సార్. ఎప్పుడు? అది 2 lakhs అవుతుంది సార్. అది ఎస్టిమేషన్ చేయించాం సార్. 2 lakhs అవుతుంది. ఎప్పుడు
when 32 cameras repair ki 2 lakhs estimation sir. he already gave 2 lakhs rupees. 20 cameras. సో మీరు 2 lakhs rupees మీరు పే చేయండి మీ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి. Temporary ఈ కెమెరా ఈ ఫెస్టివల్ స్టేట్ ఫెస్టివల్ వెరీ బిగ్ ఫెస్టివల్స్ ఫ్రమ్ ఎండోమెంట్ డిపార్ట్మెంట్. ఎనీవే ఎండోమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మీకు ఎండోమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ నుంచి మీకు ఫండ్ వస్తాయి కదా. ఇంకా ఇప్పుడు దట్ మీరు ప్రాపర్ గా కమ్యూనికేట్ అది 1 crore కోసం మీరు ప్రాపర్ కమ్యూనికేషన్ చేయండి గవర్నమెంట్ ను, అది రావాలి. దీస్ చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ మీరు we have to sort that out. అలాగే that's what 1 crore మీకు రావాలి కదా. that you have to do proper communication and get the money to the earliest. That will be helpful for the all the department. లాస్ట్ 2 days మాకు ఒక క్రేన్ రిక్వైర్డ్ సార్. ఎందుకంటే మనకు వెహికల్స్ ఆగిపోతున్నాయి సార్, మొత్తం ట్రాఫిక్ అంతా జామ్ అవుతుంది. సో ఈ సంబంధించి అక్కడ కూడా డిస్కషన్ చేశారు. హౌ విల్ ద పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది క్రేన్ తిరుపతి డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్ లో ఒక క్రేన్ ఉన్నాయి కదా, అది ట్రోయింగ్ వెహికల్ మేము తెచ్చుకుంటాం సార్. అది ట్రాఫిక్ పోలీస్ ట్రోయింగ్ వెహికల్స్. సో మీరు డిఎస్పీ గారు ఇది మీరు ఎలా క్రేన్ రిక్వైర్డ్ మున్సిపాలిటీ municipality do you have any crane or towing vehicle? So last time how was it done? Crane కోసం లాస్ట్ టైం పెట్టలేదు సార్, మొత్తం ట్రాఫిక్ జామ్ అయిపోయింది సార్. వెహికల్స్ ఆగిపోయి ఇబ్బంది పడారు సార్. అవి నెట్టే వరకు పబ్లిక్ కష్టమైంది సార్. సో అక్కడ తిరుపతి సో క్రేన్ కోసం తిరుపతి డిస్ట్రిక్ట్ మీటింగ్ లో కలెక్టర్ గారు చెప్పారు జనరేటర్ లేదు. సో జనరేటర్ ఎలక్ట్రిక్ డిపార్ట్మెంట్ కంపల్సరీ జనరేటర్. హౌ మెనీ జనరేటర్స్ యు ఆర్ అరేంజింగ్? స్టార్టింగ్ లోనే మీ దగ్గర జనరేటర్ లేదు. సో జనరేటర్ లాస్ట్ టైం ఎవరు అరేంజ్ చేశారా? జనరేటర్ జనరల్లీ ఎవరు అరేంజ్ చేశారు? వాళ్ళకి అక్కడ పని చేస్తారు. One more thing that can be done is when there is no VIP in that lane, some mechanism can be developed so that the people from other line they can also enter the VIP line so that the line is not empty. Some mechanism so that when VIP comes to load and they have they can be open. Then we have to ensure the proper district. So regarding that, I will ask, I will request you to come up with some mechanism if that is possible. I will also think so when on 17th collector is taking meeting. If that is possible, we will propose this to him. Otherwise, the last year's mechanism is to follow. We will ensure that. And regarding police, DSP Garu, we issue strict instruction to the people so that they are not allowing the people who are not. Anything else? ఓకే సార్. శ్రీ పోలేరమ్మ జాతర సందర్భంగా మనకి కొత్తగా వచ్చినటువంటి సబ్ కలెక్టర్ గారు, డిఎస్పీ గారు అందరికీ కూడా ఉత్తర్వులు తెలియజేస్తూ జాతర ఏర్పాట్లు గతంలో కన్నా కూడా పకడ్బందీగా బాగా ఉండాలి. వచ్చేటువంటి భక్తులు ఫ్రీగా దర్శనం చేసుకోవాలి అనే కాన్సెప్ట్తోనే ఇప్పుడు కూడా మనం మీటింగ్ పెట్టుకొని చెప్పుకోవడం జరిగింది. ఖచ్చితంగా భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఫ్రీగా అందరూ కూడా దర్శనం చేసే విధంగా ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పని కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా సబ్ కలెక్టర్ గారు కూడా మరి చూసి ఆ క్యూ లైన్లు కూడా మళ్ళీ కూడా పర్యవేక్షించి ఖచ్చితంగా ఎవరికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఏర్పాటు చేస్తామని తెలియజేస్తాం. ఫైల్ కావాలి. ఫైల్ కలిపితే ఫిగర్ ఎంతమంది డిఎస్పీలు, ఎంతమంది సీఏలు, ఎంతమంది ఎస్ఐలు, ఎంతమంది సిబ్బంది అనేది ఒక ఫైల్గా ఒక 4 రోజులుగా పార్కింగ్ ప్లేస్ మొత్తం పార్కింగ్ ప్లేస్ ఏదైతే మన టౌన్లోకి వచ్చే మెయిన్ ప్రధాన రోడ్డు ఉన్నాయో ఆ ప్రధాన రోడ్డు ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ కటా పాయింట్ పెడితే ఆ కటా పాయింట్ వరకే వెహికల్స్ అయిపోతాయి. అక్కడ ఏంటంటే దగ్గరలోనే పార్కింగ్ ప్లేస్ ఉంటాయి. ఏంటంటే అక్కడి నుంచి భక్తులు దిగి బై వాకి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ దర్శనం చేసుకున్నాక అక్కడ నుంచి మళ్ళీ పార్కింగ్ ప్లేస్ వచ్చి మళ్ళీ వెహికల్స్ ఎక్కాలి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.